हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भूमि साथी यूट्यूब चैनल। आज वीडियो रे आमे आलोचना करिबा जमी किनिया पूर्व एवं रेजिस्ट्रेशन बेले एवं रेजिस्ट्रेशन हैला परे आपण को जिनिस प्रति ध्यान देबे सो दैट इन फ्यूचर आपण जो डिस्प्यूट होवार चांसेस बहुत कम हबो। तो प्रथमतः आमे देखिबा जे जमी किनिबा पूर्व हमको को जिनिस प्रति ध्यान देबा को पड़िबो। तो फर्स्ट आम जिते भी जमी किणा को जाऊ आम फास्ट कौन करूँ ना ताको जाइए फिजिकाली आम वेरीफाई करथाउ है को लोकेशन आम देखि था लोकेशन देखि था तापरे से प्लॉट टी को रास्ता लगी कि ना ताको आम चेक करथाउ एवं जमी किए बिक्री करछि है क्या ना अच्छी एड्रेस ना आम सब वेरीफाई करथाउ। तो देखंतु रोड हूँ बहुत इंपोर्टेंट अप्रोच रोड है अप्रोच रोड आइदर से गवर्नमेंट हो पारे कि आमर जदि प्राइवेट प्लॉट देकी जदि आप जावाक चाहिए ताले से प्लॉट ओनर सहित आमको कौन करिया पड़ता है एग्रीमेंट करिया पड़ता है ताको आम गोटे उदाहरण साहाय्य बुझा। देखो ये प्लॉट अच्छी देखु आमर अच्छी ये देखो 552 प्लॉट अच्छी यहाँ देखो यहाँ हूँ रास्ता ये जो रेड कलर अच्छे यहाँ हूँ रास्ता यहाँ गोटे गवर्नमेंट रास्ता आप देखिपे ताहले ये जो देखो 552 जोटा अच्छी धर जाओ ये जड़े 552 प्लॉट टी किणुच ताहले से 552 को देखो रास्ता लगी किसी असुविधा हेनी। जदि धरा जाऊ जड़े ये जो 455 प्लॉट टी किणापी चाहिए ताहले ये देखिपे 455 प्लॉट जदि किणवे ताहले ये रास्ता एवं प्लॉट मझे देखो दीटा प्राइवेट प्लॉट अच्छी 554 और 555 ताहले आपन को ये जावाई आपन कौन करिया पड़ो 554 और 555 प्लॉट ओनर सहित गोटे रोड एग्रीमेंट करिया पड़ो है सहित रोड एग्रीमेंट करिया पड़ो। रोड एग्रीमेंट कले आपण फ्यूचर जदि ठीक किसी घर करेंगे ताले आपण किसी कौन असुविधा हम ना यू आप इजिली जावासा करें आप गोटे अप्रोच रोड रही गवर्नमेंट रोड जदि लगिकी रही किसी असुविधा ना जड़े जब ये किणव ताले यहाँ रास्ता को अलरेडी कौन अच्छी लगी जाजेसेंट अच्छी ताले यहाँ किसी असुविधा हेनी। जदि आपड़ टे भीतर को किणापी चाहते आप देखिए जे रास्ता एवं प्लॉट मझे जदि प्राइवेट प्लॉट पड़ जाऊँच ताले सहित एग्रीमेंट करिया पड़ो है। तो फर्स्ट आमे कौन कले ना आमे जो भी जो जाए किणा को जीवा हमको फर्स्ट तार फिजिकल वेरिफिकेशन करिया पड़ता है अप्रोच रोड देखा पड़ता है सेटा यदि गवर्नमेंट रोड की प्राइवेट प्लॉट देखिए आमको जावाक पड़ो ताले से हिसाब से सहित एग्रीमेंट करिया पड़ो। नेक्स्ट आपण सब देखिले जे किए से जमीटा को बिक्री कर सेलर ना नेम एड्रेस आप जो फिजिकल वेरिफिकेशन जिते भी कर चेक करेंगे किए बिक्री कर एड्रेस कौन सब वेरीफाई करने है। नेक्स्ट हूँ क्या ना पट्टा अच्छी ସେଇଟା चेक करेंगे ସେଇଟା ଆପଣ ऑनलाइन मत चेक करेंगे गोटे गवर्नमेंट पोर्टल अच्छी भूले कड़िशा रु आपण ये जो ये अच्छे देखूँ ये आप डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने तहसिल विलेज एवं ये प्लॉट नंबर से प्लॉट टी को आप सिलेक्ट करेंगे सिलेक्ट कले तापर व्यू आर कले एमती आर पलि आसो ये ओनर ना चेक करदे एवं प्लॉट नंबर चेक करेंगे एवं माने प्लॉट एवं किसम से प्लॉट किसम कौन ये चेक करेंगे एवं एरिया केते ये देखिपारे। आउ गोटे कथा यहाँ हूँ फ्लो ऑफ टाइटल ये बहुत इंपोर्टेंट वर्तमान जो भी जनक ना पट्टा अच्छी से जो जमीटा केमिति पाइछंती है सेटा एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी ना से
କିଣିଥିଲେ ପରଚେଜ୍ କରିଥିଲେ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବି ଆପଣ ଟିକେ ଭେରିଫାଇ କରିଦେବେ ହେଲା। ତ ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ବି ହୁଏ କି ଧରାଯାଉ ଆପଣଙ୍କର ସେଟଲମେଣ୍ଟ ହେଇଛି 1984 ମସିହାରେ, ଧରାଯାଉ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ହେଲା, ସେଟଲମେଣ୍ଟ ହେଇକି ପଟ୍ଟା ହେଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମନେକର 1950 ମସିହାରେ ଜଣେ ଜମି କିଣିଛି, ଗୋଟେ ପ୍ଲଟ୍ଟି କିଣିଛି। କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ସିଏ 1984 ମସିହାରେ ସେ ତା ଦଲିଲ ଦେଖେଇ ପାରିଲାନି, ତେଣୁକରି ଯାହା ନାଁରେ ଥିଲା 1984 ମସିହାରେ ତା ନାଁରେ କ'ଣ କରିଦେବେ, ସେଟେଲ୍ କରିଦେବେ, ବୁଝିହେଲା। ତେଣୁକରି ଏମିତି ବି ସିଚୁଏସନ୍ ଆସେ କି ଜଣାପଡ଼େନି, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ପଟ୍ଟା ଚେକ୍ କରିବେ, ପଟ୍ଟା ଦେଖିବେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆଙ୍କ ନାଁରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଧରାଯାଉ ସେଟା ଯଦି କିଣା ହେଇଥିବ, ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କବଲା ହେଇଥିବ, ସେ କବଲାଟା ନାମଜାରି ହେଇନଥିବ ହେଲା, ଏମିତି ବହୁତ କେସ୍ ହେଇଥାଏ। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଭେରିଫାଇ କରିବେ ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ଫ୍ଲୋ ଅଫ୍ ଟାଇଟଲ୍ ମଧ୍ୟ ଭେରିଫାଇ କରିବେ, କେମିତି ସେ ଜମି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ନାଁରେ ଅଛି, ପଟ୍ଟା ସହ ଅଛି, ସେ କେମିତି ସେ ଜମିଟିକୁ ପାଇଛନ୍ତି ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଇସି ଚେକ୍ କରିବେ। ଇସି ବା ଇନକମ୍ବରେନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଇସିଏନ୍ ବା ଇନକମ୍ବରେନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏଥିପାଇଁ ଚେକ୍ କରାଯାଏ ଯେ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଯେଉଁ ଜମି ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ତ ହେଇନି ବା ମର୍ଟଗେଜ୍ ତ ନାହିଁ, ମର୍ଟଗେଜ୍ ବା ଲୋନ୍ ତ ନାହିଁ, ଲୋନ୍ ତ ନିଆ ହେଇନି ହେଲା। ସେଇଟା ଆପଣ ଇସି ଯେତେବେଳେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ଇସିରୁ ଆପଣ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ପ୍ଲଟ୍ ଉପରେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ପୂର୍ବରୁ କିଣା ବିକା ହେଇଛି ବା କବଲା ହେଇଛି, ସେଇଟା ଆପଣ ଇସିରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ, ଦେଖିପାରିବେ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଲୋନ୍ ତ ପେଣ୍ଡିଂ ନାହିଁ, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ହେଲା। ତ ଇସି ମଧ୍ୟ ଚେକ୍ କରିବେ। ଇସି ଚେକ୍ କଲା ପରେ ତାପରେ ଆପଣ, এইটা ହେଉଛି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଲୋକାଲ ଇନକ୍ୱାରି to find out if any litigation or civil suit pending over the plot or land ହେଲା। ତାହେଲେ ଆପଣ ଲୋକାଲ ଇନକ୍ୱାରି କରିବେ, ଯେଉଁ ବି ପ୍ଲଟ୍ କିଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଖପାଖ ପ୍ଲଟ୍ ଓନର ମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବେ, ସିକ୍ରେଟଲି ଯାଇକି ପଚାରିବେ, ବା ସେ ଯେଉଁ ବି ଭିଲେଜରେ ଆପଣ କିଣୁଛନ୍ତି ସେ ଗାଁ ଲୋକକୁ ଟିକେ ପଚାରିଦେବେ, ଇନକ୍ୱାରି କରିଦେବେ ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଲିଟିଗେସନ୍ ତ ନାହିଁ ଏଇ ଜମି ଉପରେ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ତ ଚାଲିନି, କୌଣସି ପ୍ରକାର କୋର୍ଟ କେସ୍ ତ ଚାଲିନି ହେଲା। ଏଇଟା ଆପଣ, ଏଇଟା ହେଉଛି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କାହିଁକି ନା ଆପଣ କିଣିଲା ପରେ ଆପଣ ବି କ'ଣ ହେଇଯିବେ, ଲିଟିଗେସନ୍ରେ ଇନଭଲ୍ଭ ହେଇଯିବେ ହେଲା, ବହୁତ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ହେବ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଲୋକାଲ ଇନକ୍ୱାରି କରିବେ ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଲିଟିଗେସନ୍ ତ ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ସିଭିଲ୍ ସୁଟ୍ ତ ପେଣ୍ଡିଂ ନାହିଁ ସେ ଜମି ଉପରେ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଇନସିଓର କରିବେ। ତାହେଲେ ଏତିକି ସବୁ ଆପଣ ଜମି କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆପଣ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ବେଳେ କ'ଣ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ନା, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ବେଳେ ଦେଖିବେ ଯେ ଆପଣ ତ ଦେଖିଦେଇଥିବେ ଯେ ପଟ୍ଟା, ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯେ ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ପଟ୍ଟା ଚେକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ କେତେ ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ପଟ୍ଟା ଅଛି ହେଲା। ଏଟା ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ଅଛି, ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ଅଛି ନା 2-3 ଜଣ ଜଏଣ୍ଟ ପ୍ରପର୍ଟି, এটা ଜଏଣ୍ଟ ପ୍ରପର୍ଟି ନା ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ଅଛି, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଚେକ୍ କରିବେ ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ବେଳେ କ'ଣ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ଅଛି, ସିଙ୍ଗଲ ଆର୍ଟି ବା ସିଙ୍ଗଲ ଓନର୍ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କିଛି ଏମିତି ବିଶେଷ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି ହେଲା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଜଏଣ୍ଟ ପ୍ରପର୍ଟି, ଯେମିତିକି 3-4 ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ଯଦି ପଟ୍ଟା ଥିବ, ଜଏଣ୍ଟ ପ୍ରପର୍ଟି ଥିବ, ତାହେଲେ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ
ସେଇ କଥାରେ ଯଦି ସମସ୍ତେ ବିକ୍ରି କରିବେ ହେଲେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଯଦି ଜଣେ ବିକ୍ରି କରୁଛି ଏବଂ ଯେତିକି ଖାତା ଆସାମୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ତାଙ୍କର କନସେଣ୍ଟ ବା ସହମତି ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଇନ୍ କେସ୍ ବି ସେମିତି ହୁଏ ଯେ ଧରାଯାଉ ଏଇଠି 3 ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଅଛି, 3 ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ଜମି ଅଛି, ଜଣେ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଧରାଯାଉ ରମେଶ ସାହୁ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଏବେ ଏଇ ଯେ ଆଉ 2 ଜଣ ଯେଉଁ ରହିଲେ ହରିହର ଆଉ ବିମଳା ସାହୁ, ଏମାନେ ଯଦି ତାଙ୍କର କନସେଣ୍ଟ ଦେବେ ହେଲା ତାହେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି କନସେଣ୍ଟ ନ ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେବ ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ତ ଯେତେବେଳେ ପାର୍ଟ ପ୍ଲଟ୍ ବିକ୍ରି ହେବ, ଧରାଯାଉ ଜଏଣ୍ଟ ପ୍ରପର୍ଟିରୁ ଜଣେ ତା ସେୟାର ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ହେଲା, ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆମେ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଇଯିବା, ଧରାଯାଉ ଏଇଟା ଅଛି ଏ ପ୍ଲଟ୍, এইটা ଆପଣଙ୍କର ଧରାଯାଉ এইটা ହେଉଛି 30 ଡିସିମିଲ୍, ଜମିଟାର ଏରିଆ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 30 ଡିସିମିଲ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ଲଟ୍ର ଓନର୍ ଅଛନ୍ତି 3 ଜଣ, ରମେଶ, ହରିହର, ବିମଳା, ତାହେଲେ ଆଙ୍କର ଇଚ୍ ସେୟାର କେତେ ହେବ ନା 30 ଡିସିମିଲ୍ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 3 ହରଣ 3 କରିଦେଲେ ଜଣଙ୍କ ସେୟାର ହେଇଯାଉଛି କେତେ 10 ଡିସିମିଲ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ରମେଶ ସାହୁ ଚାହୁଁଛି ତା ସେୟାରଟାକୁ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ହେଲା, ତାହେଲେ ଏଇଠୁ 2ଟା ସିନେରିଓ ଆସିବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ଯଦି ସମସ୍ତେ କନସେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ସିନେରିଓ ଆସିବ ଯଦି କନସେଣ୍ଟ ଦେବେ ନାହିଁ, नो କନସେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଦର କୋ-ସେୟାର, ଯଦି କୋ-ସେୟାର ମାନେ କନସେଣ୍ଟ ଦେବେ ନାହିଁ, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ହେବ? ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖିବା ଯଦି କନସେଣ୍ଟ ଦେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଏଟା ଗୋଟେ ଜଏଣ୍ଟ ପ୍ରପର୍ଟି ଏବଂ ଏଟା ଅନଡିଭାଇଡେଡ୍ ଜଏଣ୍ଟ ପ୍ରପର୍ଟିଟା, ତେଣୁକରି ଯେତେବେଳେ ରମେଶ ସାହୁ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ ତାହେଲେ ଯଦି ହରିହର, ବିମଳା ସାହୁ ଯଦି କନସେଣ୍ଟ ଦେବେ ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ଲଟ୍ର ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ପର୍ସନ୍ ଇଏ ପାଇଯିବ, କିଏ? ରମେଶ ସାହୁ। ତାହେଲେ ଯଦି ସମସ୍ତେ କନସେଣ୍ଟ ଦେବେ ତାହେଲେ ଏଇଠି ମେନସନ୍ ହେବ ଯେ 30 ଡିସିମିଲ୍ରୁ କେଉଁ ତରଫ ମେନସନ୍ ହେବ ହେଲା, ଉତ୍ତର ତରଫ, ଦକ୍ଷିଣ ତରଫ, କେତେ ଡିସିମିଲ୍, ଏସବୁ ମେନସନ୍ ହେବ। ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ପର୍ସନ୍ ଯିଏ ବି କିଣିବ, ଧରାଯାଉ ଏ ପର୍ସନ୍ କିଣୁଛି ତାହେଲେ ତାକୁ ମିଳିବ। ଯଦି ସମସ୍ତେ କନସେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି, ଆପଣଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ଟଲି କ'ଣ ହେଇଯିବ, ପଟ୍ଟା ହେଇଯିବ, ଡାଇରେକ୍ଟଲି ମାରୱାର ତହସିଲ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ରମେଶ ସାହୁ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ହରିହର ବା ବିମଳା 2 ଜଣ କନସେଣ୍ଟ ଦେଉନାହାନ୍ତି ବା ଜଣେ ଦେଉଛି ଜଣେ ଦେଉନାହିଁ, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ସେଟା ନ କନସେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ, ବିନା ସହମତି ଦଲିଲ। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଯଦି ରମେଶ ତା ସେୟାରଟା ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଏବଂ ଏମାନେ ଯଦି କନସେଣ୍ଟ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯିଏ ବି କିଣିବ ସେ କେବଳ ଅଂଶ ପାଇବ, 10 ଡିସିମିଲ୍ ଅଂଶ ପାଇଯିବ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ଲଟ୍ର କୌଣସି ସ୍ପେସିଫିକ୍ ପର୍ସନ୍ ପାଇବ ନାହିଁ ହେଲା, କୌଣସି ସ୍ପେସିଫିକ୍ ପର୍ସନ୍ ପାଇବ ନାହିଁ, କେବଳ ସିଏ 10 ଡିସିମିଲ୍ର ଅଂଶୀଦାର ହେବ ଏବଂ ଯିଏ ବି କିଣିବ ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତହସିଲରେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ସେଟା ପଟ୍ଟା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ୟା ରିଲେଟେଡ୍ ଗୋଟେ ସର୍କୁଲାର ମଧ୍ୟ କମ୍ୟୁନିଟି ପୋଷ୍ଟରେ ଆପଣ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ହେଲା, ଗୋଟେ ରେଭିନ୍ୟू ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଗୋଟେ କ୍ଲାରିଫିକେସନ୍ ଆସିଥିଲା ଯେ ଜଣେ ଯଦି ଚାହିଁବ ତା ସେୟାର ସିଏ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କରିପାରିବ କି ନାହିଁ,
ତାହା ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ଗୋଟେ କ୍ଲାରିଫିକେସନ୍ ଆସିଥିଲା। ଆପଣ ସେ କ୍ଲାରିଫିକେସନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମ କମ୍ୟୁନିଟି ପୋଷ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ବା ରେଭିନ୍ୟୁ ଆଣ୍ଡ ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ହେଲା। ତ ଏସବୁ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ବେଟର୍ ହେବ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି କନସେଣ୍ଟ ଦେବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଇନ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ ବି କିଛି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ପାର୍ଟ ପ୍ଲଟ୍ କିଣୁଛନ୍ତି ୱିଦାଉଟ୍ କନସେଣ୍ଟ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା କିଣିଲା ପରେ ଆପଣ ପୁଣି ସିଭିଲ୍ କୋର୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାର୍ଟିସନ୍ ସୁଟ୍ ଫାଇଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପାର୍ଟିସନ୍ ସୁଟ୍ ଫାଇଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ କୋର୍ଟ ଡିକ୍ରି ପାଇଲା ପରେ ତାପରେ ଆପଣ ତହସିଲରେ ପଟ୍ଟା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ହେଲା। ତ ଯଦି କନସେଣ୍ଟ ସମସ୍ତେ ଦେଲେ ତାହେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆପଣଙ୍କର ପଟ୍ଟା ହେଇଯିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଆପଣ ତରଫ ବି ମେନସନ୍ ହେଇଯିବ, ପ୍ଲଟ୍ର ଡାଇମେନସନ୍ ତରଫ ସବୁ ମେନସନ୍ ହେଇଯିବ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ନ କନସେଣ୍ଟ, ବିନା ସହମତିରେ ଆପଣ ଅଲଗା ଅନର ବା ସେୟାର ମାନଙ୍କର ବିନା ସହମତିରେ ଜଣଙ୍କଠୁ ଯଦି କିଣୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଣିଲା ପରେ ତାପରେ ଆପଣ ସିଭିଲ୍ କୋର୍ଟରେ ପାର୍ଟିସନ୍ ସୁଟ୍ ଫାଇଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ କୋର୍ଟ ଡିକ୍ରି ମିଳେ, ତାପରେ ଆପଣ ତାକୁ ମ୍ୟୁଟେସନ୍ କରିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ, ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଡିଟେଲ୍ସ ଏବଂ ପ୍ଲଟ୍ ଡାଇମେନସନ୍ ଠିକ୍ସେ ଯେମିତି ମେନସନ୍ ହେଇଥିବ ହେଲା। ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଡିଟେଲ୍ସ କ'ଣ? ଧରାଯାଉ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଜମିଟିକୁ କିଣୁଛନ୍ତି, ଏଇ 555 ପ୍ଲଟ୍ଟିକୁ କିଣୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଇଷ୍ଟ, ଏଇଟା ହେଉଛି ୱେଷ୍ଟ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମ, ଉତ୍ତର, ଦକ୍ଷିଣ। ତାହେଲେ ଧରାଯାଉ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତରରେ ଅନର ହେଉଛନ୍ତି ଏ, ପଶ୍ଚିମରେ ଆପଣଙ୍କର ବି, ଆଉ ଦକ୍ଷିଣରେ ହେଉଛି ରାସ୍ତା ଏବଂ ପୂର୍ବରେ ଧରାଯାଉ ସି। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ବା ଚୌହଦ ଲେଖା ହେବ କେମିତି ନା ଉତ୍ତରରେ ହେଉଛି ଏଙ୍କ ଜମି, ତାପରେ ଦକ୍ଷିଣରେ ହେଉଛି ରାସ୍ତା ବା ସରକାରୀ ରାସ୍ତା ଏବଂ ପୂର୍ବରେ ବିଙ୍କ ଜମି ଏବଂ ପଶ୍ଚିମରେ ବି, ପୂର୍ବରେ ଆପଣଙ୍କର ସି, ଏମିତି ଲେଖା ହେବ ଚୌହଦି ବା ଏଇଟା ହେଉଛି ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଡିଟେଲ୍ସ ଅର୍ ଡିସ୍କ୍ରିପସନ୍ ହେଲା। ଏଇଟା ଯେମିତି ପ୍ରପରଲି ମେନସନ୍ ହେଇଥିବ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ପ୍ଲଟ୍ ଡାଇମେନସନ୍, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା। ପ୍ଲଟ୍ ଡାଇମେନସନ୍ ହେଉଛି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ତ ଏଇଟାକୁ ନିହାତି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଦରକାର। ଧରାଯାଉ ଆପଣ ଫୁଲ୍ ପ୍ଲଟ୍ କିଣୁଛନ୍ତି, ଧରାଯାଉ 555 ପ୍ଲଟ୍ଟି ଫୁଲ୍ କିଣୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଫୁଲ୍ କିଣୁଛନ୍ତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ପାର୍ଟ ପ୍ଲଟ୍ କିଣୁଛନ୍ତି, ଧରାଯାଉ 455ର ଆପଣ ଧରାଯାଉ ଏଇଟା ହେଉଛି 30 ଡିସିମିଲ୍ ଏବଂ ଆପଣ 10 ଡିସିମିଲ୍ କିଣୁଛନ୍ତି ପାର୍ଟ ପ୍ଲଟ୍ ହେଲା। ଧରାଯାଉ ଏଇଠୁ କିଣିଲେ 10 ଡିସିମିଲ୍, ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ପାର୍ଟ ପ୍ଲଟ୍ କିଣିବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ଲଟ୍ ଡାଇମେନସନ୍ଟା ନିହାତି ମେନସନ୍ କରେଇବେ। କାହିଁକି ନା ଫ୍ୟୁଚରରେ ଯେତେବେଳେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ପ୍ଲଟ୍ ଡାଇମେନସନ୍ ଯଦି ଥିବ ହେଲା, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କବଲା ଶୋ କରିପାରିବେ ଯେ କେତେ କେତେ ଏ ଯେଉଁ ଆମର ଲେନ୍ଥ ବ୍ରେଥ୍ କେତେ ଅଛି, ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଥ କେତେ କଡ଼ି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମେନସନ୍ କରେଇବେ ହେଲା। ଯେମିତିକି ଧରାଯାଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ଲଟ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଇଠୁ ଏଇଟା ପାର୍ଟ ପ୍ଲଟ୍ କିଣୁଛି,
ହେଲା। ତାହେଲେ ଯୋଉ 10 ଡିସିମିଲ୍ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଆମେ ଯାଇକି ଫିଜିକାଲି ଦେଖିଲେ ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି 100 କଡ଼ି, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ 100 କଡ଼ି, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ 100 କଡ଼ି, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ 100 କଡ଼ି। 100 କଡ଼ି 100 କଡ଼ି ଆମର ଏରିଆ କେତେ ହେଇଯିବ, ଯେହେତୁ ଏ ଦୁଇଟା ସେମ୍ ଅଛି ଲେନ୍ଥ ବ୍ରେଥ୍, ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଗୁଣନ ପ୍ରସ୍ଥ 100 କଡ଼ି ଗୁଣନ ହେଉଛି 100 କଡ଼ି, ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ 10,000 କଡ଼ି ବର୍ଗ କଡ଼ି ସ୍କୋୟାର କଡ଼ି ବା ଲିଙ୍କ ବି କହିପାରିବା ହେଲା। କଡ଼ି ବା ଆପଣ ଲିଙ୍କ ବି କହିପାରିବେ। ତାହେଲେ 10,000 ସ୍କୋୟାର କଡ଼ି ବର୍ଗ କଡ଼ି ହେଉଛି କେତେ, ସ୍କୋୟାର ବା ଲେଖିବ ବର୍ଗ କଡ଼ି, ଆଉ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ହେଇଯିବ 10 ଡିସିମିଲ୍, 10 ଡିସିମିଲ୍ ହେଲା। ତାହେଲେ ଏମିତି ଯଦି ଆପଣ କଡ଼ି ମେନସନ୍ କରିଥିବେ ଯେ ଏଇଠୁ ଏଇଟା ହେଉଛି 100 କଡ଼ି, ଏଇଟା 100 କଡ଼ି 100 କଡ଼ି 100 କଡ଼ି, ଏମିତି ଆପଣ ଯଦି 20 ଡିସିମିଲ୍ ହେଇଥିବ ଆପଣ ସେଇ ହିସାବରେ ଏଇଟା ଆପଣ ମାପିଦେବେ ଯେ କେତେ କେତେ କଡ଼ି ଆସୁଛି, ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବି ଆପଣଙ୍କର କବଲା ବା ସେଲ୍ ଡିଡ୍ ଅଛି ସେଇଟା କୋଉଠି ମେନସନ୍ ହେବ ନା ତଫସିଲ ବିକ୍ରୟ ବୃତ୍ତି বা ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଶିଡ୍ୟୁଲରେ ମେନସନ୍ ହେବ ହେଲା, ମେନସନ୍ ହେବ। ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଧରାଯାଉ ଆପଣ ଏଇ ଜମିଟିକୁ କିଣିଲେ, ତାପରେ ଏଇଠି ଆଉ ଜଣେ ଜମି କିଣିଲେ, ଏଇଟା ଧରାଯାଉ ଆପଣ ଜମି କିଣିଲେ ତାପରେ ପରେ ଆଉ ଜଣେ ଏଠି ଜମି କିଣିଲେ, ଧରାଯାଉ ତାଙ୍କର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଏଇ ବାଉଣ୍ଡ୍ରିକୁ ନେଇକି କିଛି ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ଆସିଲା, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ନେଇକି ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ଆସିଲା, ଆପଣ ଯଦି ଡାଇମେନସନ୍ ମେନସନ୍ କରିନଥିବେ, କେବଳ ଲେଖିଥିବେ 10 ଡିସିମିଲ୍ କିଣା ହେଉଛି ହେଲା, ଆପଣ ଖାଲି ଲେଖିଦେବେ ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବ ତରଫକୁ 10 ଡିସିମିଲ୍ ଆପଣ ଲେଖିଦେବେ, ଆପଣ ଡାଇମେନସନ୍ ମେନସନ୍ କରିବେନି, ତ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆପଣ ପୁରା ଅନସର୍ଟେନ୍ ହେଇଯିବେ, ଏଇ ଭାଉଟା କେତେ, ଏଇ ଭାଉଟା କେତେ, ଏଇ ଭାଉଟା କେତେ, ଏଇ ଭାଉଟା କେତେ, ଆପଣ ପୁରା ଅନସର୍ଟେନ୍ ହେଇଯିବେ ହେଲା। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଯଦି ଡାଇମେନସନ୍ ମେନସନ୍ କରିଦେଇଥିବେ, ଲେନ୍ଥ ବ୍ରେଥ୍ ଏଇଟା କେତେ, ଏଇଟା କେତେ, ଏଇଟା କେତେ, ଏଇଟା କେତେ, ଏଇଟା କେତେ ଆପଣ ମେନସନ୍ କରିଦେଲେ, ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବି ଆଙ୍କ ପାଖ ପ୍ଲଟ୍ ଓନର୍ ସହିତ କୌଣସି ବି ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ଆସିବ, ହେଲେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ସେଲ୍ ଡିଡ୍ ଦେଖାଇ ପାରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠୁ କେତେ କଡ଼ି, ଏଇଠୁ କେତେ କଡ଼ି ହେଲା। ତ ଏଥିପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇଟା ବହୁତ ଯେମିତି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଶିଡ୍ୟୁଲ୍ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବି ଟ୍ରେସ୍ ମ୍ୟାପ୍ ଆଟାଚ୍ ହେବ, ସେ ଟ୍ରେସ୍ ମ୍ୟାପ୍ରେ ବି ଯେମିତି ମେନସନ୍ ହେଇଥିବ। ଟ୍ରେସ୍ ମ୍ୟାପ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ଧରାଯାଉ ଏଇଟା ପ୍ଲଟ୍, ଏଇଠୁ ଆପଣ କିଣୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏମିତି ମେନସନ୍ ହେଇଥିବ, ଏମିତି ମେନସନ୍ ହେଇଥିବ। ଏମିତି ମେନସନ୍ ହେଇଥିବ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଚେକ୍ କରିବେ। ତାପରେ ହେଉଛି ଅଲୱେଜ୍ ରିଡ୍ ଫୁଲ୍ ଡିଡ୍ ବିଫୋର୍ ସାଇନିଂ, ସାଇନ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ସେଲର୍ ନାଁ, ଯିଏ ବି ଜମି ବିକ୍ରି କରୁଛି ତାଙ୍କ ନାଁ, ବାପା ନାଁ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଚେକ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ, ଆପଣ ବାପା ନାଁ, ନେମ୍, ଆଡ୍ରେସ୍ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ଆପଣ ସବୁ ଚେକ୍ କରିବେ ହେଲା, କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କର ସେଲ୍ ଡିଡ୍ ହିସାବରେ ହିଁ ପଟ୍ଟା ଆସିବ, ସେଲ୍ ଡିଡ୍ରେ ଯାହା ଆପଣ ଦେବେ ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣ ପଟ୍ଟାରେ ବି ନାଁ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରିବ। ତେଣୁ ଯଦି ସେଲ୍ ଡିଡ୍ରେ ହିଁ ଆପଣ ଯଦି ନାଁଟା ଭୁଲ ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ ପଟ୍ଟା ବି ଆପଣ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଭୁଲ ହେଇଯିବ ହେଲା। ତେଣୁକରି ଆପଣ ନାଁଟା ଏବଂ ଆଡ୍ରେସ୍ଟା ଆପଣ ପ୍ରପରଲି ଭେରିଫାଇ କରିବେ। ତାପରେ ଯେଉଁ ବି ଜମି କିଣୁଛନ୍ତି ତାର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଶିଡ୍ୟୁଲ୍ ବା ପ୍ରପର୍ଟି ଡିଟେଲ୍, ଯେମିତିକି ପ୍ଲଟ୍, ଖାତା, କିସମ, ଏରିଆ ହେଲା, କିସମ ବା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଟାଇପ୍ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଜମି ସେ ଚେକ୍ କରିବେ, ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆପଣ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଜମି କିଣୁଛନ୍ତି, ପୋଖରୀ
ଚାଷ ଜମି ଘର ବାଡ଼ି ହେଲା ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଚେକ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଭିଲେଜ ତହସିଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଚେକ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଏ ଯେଉଁ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିଥିଲେ ବାଉଣ୍ଡରୀ ଯେଉଁଟା ଭଲ କି ମେନସନ୍ କରିବେ, ପ୍ଲଟ୍ ଡାଇମେନସନ୍ ମେନସନ୍ କରିବେ। ଇନ୍ କେସ୍ ଅଫ୍ ପାର୍ଟ ପ୍ଲଟ୍ ଯଦି ପାର୍ଟ ପ୍ଲଟ୍ ହେଇଥାଏ ତାହେଲେ କରେକ୍ଟଲି ମେନସନ୍ କରିବେ ହେଲା। ତାପରେ ରହିଲା ୱିଟନେସ୍ ଏଟଲିଷ୍ଟ କେତେ ଦୁଇ ଜଣ ୱିଟନେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ବେଳେ ୱିଟନେସ୍ର ଆଡ୍ରେସ୍ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆପଣ ଭଲ କି ଦେଖିବେ ହେଲା। ଯଦି ଆପଣ ସେଲ୍ ଡିଡ୍ ବିଷୟରେ ଏତେ ଆପଣ ତ ଯଦି ଆଇଡ଼ିଆ ନଥିବ ତାହେଲେ ଯିଏ ବି ଜାଣିଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ କନସଲ୍ଟ କରିବେ କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ। ସବୁ ଡିଟ୍ ଯେମିତି ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ଆପଣ ଯିଏ ବି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ଏ ଫିଲ୍ଡରେ ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ପଚାରି ପାରିବେ ହେଲା। ତାହେଲେ ସବୁ ପଚାରିକି କଲେ ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯଦି କିଛି ରହିଯାଏ ତାହେଲେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସଜେସନ୍ ଦେଇପାରିବେ। ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ବେଳେ ଏଇ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ନେକ୍ସଟ ଯେତେବେଳେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେଲା ପରେ ତାପରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାରରେ ଆପଣଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ହେଇଯାଏ, ସେ ଯେଉଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ହେଲା ପରେ ଆପଣ ସେଇଟା କ'ଣ ହେଇଯାଏ ନା ତହସିଲକୁ ତାର ମ୍ୟୁଟେସନ୍ ପାଇଁ ପଳେଇ ଆସେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଅନଲାଇନ୍ ମ୍ୟୁଟେସନ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାରରୁ ଯେଉଁ ବି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେଉଛି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ତହସିଲକୁ ଅଟୋମେଟିକ୍ ପଳେଇ ଆସୁଛି। ଏଇଟାକୁ କୁହନ୍ତି ଫର୍ମ 3। ଫର୍ମ 3ରେ ଅଟୋମେଟିକଲି ତହସିଲକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛି ଏବଂ ପଟା ମଧ୍ୟ 7 ଦିନ ଭିତରେ ହେଇଯାଉଛି ହେଲା। ଯଦି ସବୁ କନସେଣ୍ଟ ପଞ୍ଚାୟତ ଥିବ, କନସେଣ୍ଟ ଯଦି ସମସ୍ତେ ଦେଇଥିବେ ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 7 ଦିନ ଭିତରେ ପଟା ହେଇଯିବ। ହେଲେ ଆପଣ କେମିତି ଚେକ୍ କରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଅଛି ମ୍ୟୁଟେସନ୍ ବା ନାମଜାରି? ଆପଣ ଆକୁ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ଡୁଇଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା .nic.in ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, ତାପରେ ତହସିଲ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ତହସିଲ ସିଲେକ୍ଟ କଲା ପରେ ତାପରେ ଏଠି ତହସିଲ ପୋର୍ଟାଲ ଆପଣଙ୍କ ଓପେନ୍ ହେଇଯିବ। ଓପେନ୍ ହେଲା ପରେ ଏଇ କେସ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ତାପରେ କେସ୍ ଟାଇପ୍ରେ ଯିବେ। ଏଠି ମ୍ୟୁଟେସନ୍ ଏଲଙ୍ଗ ୱିଥ୍ ଏଇଟା ଆପଣ ଏଠୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏଇଟା ଏଇ ଅପସନ୍ଟାକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ମୋବାଇଲରେ ଯଦି କେସ୍ ନମ୍ବର ଯଦି ଯାଇଥିବ, କେସ୍ ନମ୍ବରଟି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଥାଏ 2756/2024 ଏଇ ଟାଇପ୍ର କେସ୍ ନମ୍ବର ଯଦି ପାଇଥିବେ, ମେସେଜ୍ ଯଦି ଯାଇଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣ କେସ୍ ନମ୍ବରକୁ ବି ଏଣ୍ଟର କରିକି ସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ। ବା ଆପଣ ଯେଉଁ ସେଲ୍ ଡିଡ୍ ହେଇଥିବ ତା ନମ୍ବରଟାକୁ ବି ଏଣ୍ଟର କରିକି ଏଠି ଆପଣ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ଶୋ କଲା ROR ଅପଡେଟେଡ୍ ତାହେଲେ ଜାଣିବେ ଯେ ROR ଇସ୍ୟୁ ହେଇଯାଇଛି ହେଲା। ROR ଯଦି ଇସ୍ୟୁ ହେଇଯାଇଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ତାକୁ ଅନଲାଇନ୍ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। କେଉଁ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଚେକ୍ କରିବେ ନା ସେଇ ଭୁଲେକ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ହେଲା। ଏଇଠି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ତହସିଲ ଭିଲେଜ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ଏଠି ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର ବା ଏଇଠି ପ୍ଲଟ୍ ଓନର୍ ନାଁ ଏଠି ଯଦି ଦେଖିବେ ଏଇଠି ଆପଣ ଟେନାଣ୍ଟରେ ବି ସିଲେକ୍ଟ କରିକି ଆପଣ ନାଁଟି ଏଠି ସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ ହେଲା। ବୁଝିହେଲା? ସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ଏଇଠି ଆପଣ ସେଇ ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର ଆଇଦର ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବରରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ଆପଣ ଏଇଠୁ ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟି ଏଠି ସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ ହେଲା। ପାଇଲା ପରେ ତାକୁ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, ତାପରେ ଏଇଠି ଅପସନ୍ ଥିବ ଭିୟୁ ROR କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏମିତି RORଟି ଶୋ କରିବ। ଏଇଠି ଆପଣ ନାଁଟି ଲେଖା ହେଇଥିବ ହେଲା। ତାପରେ ଆପଣ ଏଠି ଚେକ୍ କରିବେ, ଏଇଟା ବି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ପଟା ହେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ନାଁ, ଆଡ୍ରେସ୍, ବାପା ନାଁ, ଏରିଆ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଠିକ୍ସେ ମେନସନ୍ ହେଇଛି କି ନାହିଁ। ବେଳେବେଳେ ବାଇ ମିଷ୍ଟେକଲି ଟେକ୍ନିକାଲ ଏରର ଯୋଉ କ'ଣ ହେଇଯାଏ ନା ନାଁ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭୁଲ ହେଇଯାଏ ହେଲା। ଟିକେ ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ା ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯାଇଥିବ ତାହେଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଚେକ୍ କରିବେ। ଏନ୍ସ୍ୟୋର କରିବେ ଯେ ଆପଣ
डिटेल्स गुड़ा पटारे सब करेक्टली रिफ्लेक्ट होइछि आपण ना चेक करेंगे आपन ना एड्रेस सब चेक करेंगे ठीक अच्छे कि नहीं तापर एरिया एटा हूँ बहुत इंपोर्टेंट एरिया देखिए आपन जते जते एरिया किनछंती सेटा एठे मेंशन ହେଇଛି कि नहीं एटा देखिए हला चेक करिवे यदि कौन सी जो कबला अनुଯାୟୀ कबलारे यदि धर जो 10 डिसिमिल कबला ହେଇଥିବ 9 डिसिमिल ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ROR କପି ଯୋଉଟା ବି ପାଇଥିବେ ଏବଂ ସେଲ୍ ଡିଡ୍ ଜେରକ୍ସ ଏବଂ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ लिखिବେ କାହାକୁ ନା ତହସିଲଦାର ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କରିବେ ମିସକେସ୍ କରିବେ ହେଲା ମିସକେସ୍ରେ ଆପଣ ଲେଖିବେ ଯେ ଏମିତି ଏମିତି ଏତେ ଏତେ ଏରିଆର एते डिसिमिल किणा ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ପଟାରେ ଏତିକି ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରିଛି ତେଣୁକରି କରେକ୍ସନ୍ କରାଯାଉ ବୋଲି ଆପଣ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେବେ ଆଟାଚ୍ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ବା ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ପ୍ରୁଫ୍ ROR ଏବଂ ସେଲ୍ ଡିଡ୍ କଲା ପରେ ତହସିଲଦାର ତାଙ୍କୁ ପଟାକୁ କରେକ୍ସନ୍ କରିଦେବେ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଥାଏ ଯଦି ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ହେଲା ତାପରେ ପଟା ପାଇଗଲା ପରେ ତାପରେ ଆପଣ ଖଜଣା ପେ କରିବେ ଖଜଣା ବା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଭିନ୍ୟୁ ଆପଣ ପେ କରିବେ ଆପଣ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ପେ କରିପାରିବେ ଓଡ଼ିଶା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଭିନ୍ୟୁ .nic.in ରେ ଯାଇକି ବି ଆପଣ ପେ କରିପାରିବେ ଏଇ ଯେଉଁ पे लैंड रेवेन्यू ऑप्शन एठी भी क्लिक करके आपण खाता नंबर मौजा सब सिलेक्ट करके पे करें नचेत आप आरआई ऑफिस विजिट करें है पावती काटी पारे एवं वर्ष को वर्ष आपण पावती काटे है ऑनलाइन रे वर्ष को वर्ष काटे फाइनेंशियल ईयर हिसाब से कटा हुए है जमती आमर फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुए 1 एप्रिल रु 31 मार्च यहाँ हूँ 1 फाइनेंशियल ईयर सब फाइनेंशियल ईयर रे आपण पेमेंट करेंगे है लैंड रेवेन्यू पे करेंगे आपण आइदर आप निजे भी पे करें ना आप आरआई ऑफिस रे पे करें नेक्स्ट हूँ यहाँ हूँ बहुत इंपोर्टेंट आपण जब भी प्लॉट किणुचंती प्लॉट रे कौन करेंगे आइदर परमानेंट बाउंड्री करेंगे ना फेंसिंग करदेवे है सो दैट फ्यूचर कौन सी प्रकार बाउंड्री डिस्प्यूट जमती अराइज न है बहुत लोक कौन करती ना जमी किणला परे से एमती ही जमीटा को छाड़ी देते ये खाली खुंट पोती देते जो एमती किणुंट ये खाली खुंट पोती देवे खुंट पोती देले कौन हम धरा जाओ आउ जड़े ये किणला आपण किसी बाउंड्री फाउंड्री किसी करना जदि ये पटे जदि माड़ी बसब है एमती बहुत जगह हुए बा आपण खुंट को टे जदि एपटे घुंचई दब है तेणुक से क्षेत्र कौन हम ना बहुत बाउंड्री डिस्प्यूट हम पुणी आपको डिमार्केसन करा पड़ो पुणी आप डिमार्केसन करके पुणी थे आपन को माने डिस्प्यूट जो हम बाउंड्री डिस्प्यूट पुणी रिजल्व करा पड़ो तेणुक आपण बेटर हम आपण जो किणी प्लॉट अराउंड कौन करेंगे ना परमानेंट गोटे बाउंड्री करदे बाउंड्री करदेले फ्यूचर किसी असुविधा हेनी बाउंड्रीटा पूरा परमानेंट रही आउ कि आप जगह को माड़ी बसी पारे ना है आप बाउंड्री टेनांट बा प्लॉट ओनर मैंने आप जगह को माड़ी बसी पारे ना है तेणुक यहाँ बहुत इंपोर्टेंट परमानेंट बाउंड्री एवं फेंसिंग जोटा भी आप किणुंट अराउंड करेंगे सो दैट फ्यूचर रे जमती आपणकर बाउंड्री डिस्प्यूट अराइज हम तो यही सब प्रति आप ध्यान देवे ताले आपणकर जो जमी किणला परे आपणकर डिस्प्यूट हबार चांसेस बहुत कमी जाए है तो थैंक्स फॉर वाचिंग ताले जदि आपण ए वीडियो टी भल लगी
ତାହେଲେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଯଦି କୌଣସି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଅପଲୋଡ଼ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆପଣ ଅପଡ଼େଟେଡ଼ ରହିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।